नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 5 आवक अने खर्चना ख्यालों। विद्यार्थी मित्रों, नजीकना टूंक समयनी अंदर ज तमारी एकम कसोटी 5 एटले के 5मी एकम कसोटी लेवानी होय तेमां पाठ नंबर 4 અને 5 बंने पूछावाना होय। तो आज आपणे पाठ नंबर 5 નું આપણે ટૂંકમાં रिविजन करशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ नंबर 5 आवक अने खर्चना ख्यालों एमां सौथी पहेला आपणे जोईशुं आ पाठनी अंदर आ विडियोनी अंदर आपणे प्रस्तावना, स्थिर खर्च, अस्थिर खर्च, कुल खर्च और सरेराश खर्च, जो आ खर्च अतिशय मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। एमांथी घणा खरा खर्च परीक्षानी अंदर पूछाई सके छे के तो खास ध्यान आपवानुं छे। सौथी पहेला आपणे जोईए प्रस्तावना पेज नंबर 46 पर कि आर्थिक विश्लेषण में खास करीने पेढ़ीनी वर्तणूकने समझवा माटे आपणे शुं करवुं पड़े, खर्च अने आवकना ख्याल आपणे समझवा पड़े। उत्पादन प्रमाण बदलता उत्पादन खर्च में पण फेरफार थाय छे, એટલે કે कुल खर्च में फेरफार थाय छे અને खर्च में फेरफार थाय એટલે स्वाभाविक वस्तु छे आपणी जे जावक बाजुनो अंदाज छे एमां पण फेरफार थतो होय छे के तो आवकना ख्यालों जाणवाथी आवक बाजुनो ख्याल आवे छे અને खर्चनी पेढ़ीनी जावक बाजुनो अंदाज पण जावकना એટલે કે खर्चना ख्यालोथी आपणने आवे छे के तो आवक अने खर्चना ख्यालों सामान्य उत्पादननी सपाटी पण नक्की करती होय छे। जेम के पेढ़ीने पोतानी वस्तुनी किंमत नक्की करवामां आ आवक अने खर्चना ख्यालों मददरूप थाय छे। पोतानो नफो महत्तम करवो होय तो एना मार्गदर्शन माटे पण आवक अने खर्चना ख्यालों सौथी महत्व धरावे छे। तदुपरांत महत्तम नफाने समजाववा सीमांत खर्च पण उपयोगी छे अने सीमांत खर्चना ख्यालने पेढ़ीनी वर्तणूक समजवा माटे पण मददरूप बने छे। पेढ़ी केटलाक साधनो रोकशे, केटलीक रोजगारी आपशे, केटલું उत्पादन करशे અને કેટલું રોકાણ કરશે તે અંગેના નિર્ણયોમાં પણ આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો મહત્વનો ફાળો આપે છે। એટલે કે આપણી જે પેઢી છે એ ચોક્કસ સાધનો રોકે છે તો એ સાધનો આપણને કેટલું ઉત્પાદન આપે છે, કેટલી રોજગારી આપે છે, એમાંથી કેટલું રોકાણ થશે, આ બધા ડિસિઝન એટલે કે બધા નિર્ણયો માટે આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ છે। કે वैकल्पिक खर्चनो ख्याल साधनों वैकल्पिक उपयोग और संचालकीय शास्त्रों में पण अर्थशास्त्र माटे उपयोगी बनी रहे छे। नाणाकीय खर्चना ख्यालों पेढ़ीना संचालन में पण दिशा सूचक है के नाणाकीय जे खर्च है ने एने ज वास्तविक रीते आपणा अर्थतंत्र में स्वीकारवामां आव्यो छे के उपयुक्त और बीजा अन्य कारणोथी पण आ खर्च अने आवकनो अभ्यास आपणे करवो जरूरी छे के कोईपण वस्तु के सेवानुं उत्पादन करवा पाछळ जे रकम वपराय छे एने शुं कहेवाय खर्च अथवा तो एने खर्च करवामां आवती होय एने कहेवाय उत्पादन खर्च के सर्वप्रथम आपणे उत्पादनना जे विविध ख्यालो छे एमांथी विविध खर्चनुं जे वर्गीकरण छे एनो आपणे अभ्यास करशुं। विद्यार्थी मित्रों, आ वर्षमां जे सिलेबस એટલે કે કોર્सની અંદર નથી એ જે પોઈન્ટ છે આપણે આ રિવિઝનમાંથી બાકાત રાખ્યા છે। એટલે પેજ નંબર 48 ઉપર જે उत्पादन खर्चનું वर्गीकरण है एमां जे स्थिर खर्च आपेलो है एनो आपणे अभ्यास करीए कि समयना टूंका गाळामां शब्द खास सांभळजो कि समयना टूंका गाळामां उत्पादननुं प्रमाण वधे के घटे के शून्य थाय परंतु खर्च में कोई फेरफार न थतो होय तेवा खर्चने स्थिर खर्च कहे छे। એટલે કે ભલે ને उत्पादन एकमનું प्रमाण વધે, उत्पादनનું प्रमाण વધે, ઘટે કે શૂન્ય થઈ જાય પણ એની સામે એનો જે ખર્ચ છે એમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય એવા ખર્ચને આપણે સ્થિર ખર્ચ કહે છે અને ઇંગ્લિશમાં સ્થિર ખર્ચને ઓવરહેડ ખર્ચ પણ કહેવામાં આવે છે। આટકતરી રીતે પરીક્ષામાં એક વાક્ય તરીકે પૂછાઈ શકે કે टूंका गाळा में स्थिर खर्चने उत्पादनना प्रमाण साथे कोई संबंध होतो नथी कारण के उत्पादननुं प्रमाण वधे घटे के शून्य थाय खर्च तो स्थिर ज रहेवानुं छे, एमां कोई फेरफार थतो नथी के स्थिर खर्चनी अंदर कायमी स्टाफनुं वेतन, कारखानाना मकाननुं भाडुं, मिलकत व्यवसाय वेरो, लायसन्स फी, मूडी उपरनुं व्याज, वीमानुं प्रीमियम आ बधी बाबतोनो समावेश छे स्थिर खर्चमां थाय छे के स्थिर खर्चनी अनुसूची आपणने आपेली छे कि उत्पादन प्रमाण जयरे 0 थाय, 10 थाय, 20, 30 और 40 और 50 थाय तो पण तमे जोई शको छो कि स्थिर खर्च 100 ने 100 ज रहे छे अने ई बधी वस्तुने आपणे रेखा आकृतिमां 5.1 आकृतिमां दर्शावेलुं छे अने ए बी सी डी ई अने एफ ए बिंदु आपेला छे कारण के 0 उत्पादननुं एकमनुं प्रमाण छे त्यारे खर्च 100 थाय छे, वधीने 10 थाय त्यारे पण 100,
20 થાય ત્યારે પણ 100, એવી રીતે 50 સુધી જાય છે તો પણ 100 થાય છે। અને બધા બિંદુઓ જ્યાં આપણે પહેલાં બિંદુઓ કરીએ છીએ ને એ બિંદુને આપણે જોડીએ એટલે એ રેખા આકૃતિ બનશે અને એને કહેવાય કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા, એટલે કે ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ એમ કહેવામાં આવે છે। કે ટૂંકમાં આ સ્થિર ખર્ચની અંદર એમ કહે છે કે ઉત્પાદનના ટૂંકા ગાળાની અંદર ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ વધે, ઘટે કે શૂન્ય થાય, સ્થિર ખર્ચ છે એ તો સ્થિર જ રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। કેમ હવે આપણે જોઈએ અસ્થિર ખર્ચ। જ્યારે ઉત્પાદનનું એકમ કે પેઢીના અસ્થિર સાધનો પર જે ખર્ચ કરે છે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહે છે। આ યાદ રાખજો। ટૂંકા ગાળે ઉત્પાદનની સપાટીમાં ફેરફાર થતાં આવા ખર્ચમાં પણ ફેરફાર થાય છે। ઉત્પાદન વધતા ખર્ચ વધે, ઉત્પાદન ઘટતા ખર્ચ ઘટે અને ઉત્પાદન શૂન્ય થાય તો પણ ખર્ચ શૂન્ય થાય, આવા ખર્ચને શું કહેવાય? અસ્થિર ખર્ચ। આ યાદ રાખજો। 3 લાઈન વચ્ચે એમાંથી 2 વ્યાખ્યા તરી આવે છે કે જ્યારે ઉત્પાદનનું એકમ કે પેઢી ઉત્પાદનના અસ્થિર સાધનો પર જે ખર્ચ કરે છે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહે છે। ઉત્પાદન વધતા ખર્ચ વધે છે, ઉત્પાદન ઘટતા ખર્ચ ઘટે છે અને ઉત્પાદન શૂન્ય થાય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય થાય છે, આવા ખર્ચને શું કહેશું આપણે? અસ્થિર ખર્ચ કે અસ્થિર ખર્ચના પણ ઘણા બીજા નામ છે। અસ્થિર ખર્ચને અસ્થાયી, પ્રત્યક્ષ અથવા મુખ્ય ખર્ચ પણ કહે છે। આ યાદ રાખજો ખાસ, પરીક્ષામાં આડકતરી રીતે પૂછાઈ શકે। આ ખર્ચને ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે સાવ સીધો સંબંધ છે। જ્યારે સ્થિર ખર્ચમાં શું હતું? ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે કોઈ સંબંધ જ નહોતો। આમાં શું છે તો કે ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે સંબંધ છે। ઉત્પાદન શૂન્ય થાય તો ખર્ચ શૂન્ય થાય, ઉત્પાદન વધે તો ખર્ચ પણ વધે અને ઉત્પાદન ઘટે તો ખર્ચ પણ ઘટે છે। કે હવે અસ્થિર ખર્ચમાં કઈ કઈ બાબતો આવે તો કે કાચા માલની કિંમત આવે, બળતણનું ખર્ચ આવે, વીજળીનું બિલ આવે, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ આવે, શ્રમિકોનું વેતન આવે, ઉત્પાદન વેચાણ ઉપરના વેરાઓ, ટેક્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, આ બધી બાબતોનો સમાવેશ અસ્થિર ખર્ચમાં થાય છે। આ પણ યાદ રાખવાનું છે એકદમ। એટલે કે જેમ જેમ ઉત્પાદન વધે છે તેમ તેમ ખર્ચાઓ પણ વધે છે, તેથી તેને અસ્થિર ખર્ચ પણ કહે છે। સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત માત્ર સમયના ટૂંકા ગાળાની અંદર જ છે। લાંબા ગાળે તે બધા ખર્ચ શું બની જાય છે? અસ્થિર। કારણ કે લાંબા ગાળે તો આપણે જે વસ્તુમાં ફેરફાર કરવો એ કરી શકીએ છીએ, એટલે લાંબા ગાળે ખર્ચ બધા શું થઈ જાય? અસ્થિર। સમયના ટૂંકા ગાળાની અંદર જ આ 2 બાબતો છે એ ઉભરી આવે છે, સર્જન થાય છે। કે અનુસૂચિ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો કે ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ જ્યારે 0 થાય છે ત્યારે એનો ખર્ચ પણ 0 છે। ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ વધીને 80 થાય તો ખર્ચ પણ ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ વધીને 10 થાય તો ખર્ચ પણ વધીને 80 થાય છે। 20 થાય તો 150 થાય છે। એવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ ઉત્પાદનના એકમો વધે છે તેમ તેમ તેનો ખર્ચ પણ વધે છે અને એને સુંદર મજાની પેજ નંબર 50 ઉપર આકૃતિ આપેલી છે, એ બધા બિંદુઓને જોડે છે। કે A, B, C, D અને E એને ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા કહે છે। અને તેથી જ પ્રોફેસર માર્શલે અસ્થિર ખર્ચને મુખ્ય ખર્ચ પણ કીધું છે, કારણ કે ઉત્પાદન એકમો શૂન્ય થાય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય થાય, ઉત્પાદનના એકમો વધે તો ખર્ચ પણ વધે અને ઉત્પાદનનો ખર્ચ છે ઘટે છે તો પણ ખર્ચ ઘટે છે। આને કહેવાય અસ્થિર ખર્ચ। કે હવે આપણે જોઈએ કુલ ખર્ચ। કે કુલ ઉત્પાદન અને કુલ ખર્ચ વચ્ચે કાર્યકાળનો સંબંધ છે। કઈ રીતે? તો આપેલું છે કે કુલ ઉત્પાદન વધુ હોય તો કુલ ખર્ચ પણ વધારે હોય છે। પેઢીના કુલ સ્થિર ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો એ કુલ ખર્ચ છે। જો આ 2 ખર્ચ આપણે સમજ્યા ને, સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ, આ બંનેના સરવાળાને શું કહેવાય? કુલ ખર્ચ કહેવાય। કે જો સૂત્ર પણ આપેલું છે, TC એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ બરાબર કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે કે ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ એટલે કે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ। આ સૂત્ર ખાસ યાદ રાખવાનું, લખી પણ શકાય છે। ઉત્પાદન વધતા સ્થિર ખર્ચ તો સ્થિર જ રહે છે, કારણ કે એનો નિયમ જ છે, પરંતુ અસ્થિર ખર્ચમાં તો શું થાય તો કે વધારો થાય, કારણ કે અસ્થિર ખર્ચનો નિયમ એવો છે કે જો ઉત્પાદન એકમો વધે તો ખર્ચ છે વધે છે, એને જ અસ્થિર ખર્ચ કહેવાય। તેથી કુલ ખર્ચમાં પણ અસ્થિર ખર્ચના વધારાના હિસાબે ફેરફાર થાય છે। કે તેથી કુલ ખર્ચની રેખા અસ્થિર ખર્ચની રેખાની ઉપરના ભાગમાં હોય છે, કારણ કે જો સ્થિર ખર્ચ તો સ્થિર જ છે, ફેરફાર કેમાં થાય? અસ્થિરમાં। એ અસ્થિરમાં ફેરફાર થાય છે એટલે કુલ ખર્ચમાં પણ ફેરફાર જોવા મળશે। કે
તમે જોઈ શકો છો કોષ્ટકમાં કે ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ જ્યારે શૂન્ય છે ત્યારે સ્થિર ખર્ચ 100 કે એનો ખર્ચ છે સ્થિર તો સ્થિર જ રહે છે. જ્યારે અસ્થિર ખર્ચ છે શૂન્ય, કારણ કે અસ્થિર ખર્ચનો નિયમ છે કે ઉત્પાદન એકમ શૂન્ય હોય તો ખર્ચ શૂન્ય થાય, વધે તો ઉત્પાદન ખર્ચ વધે અને ઘટે તો ઘટે. એટલે કુલ ખર્ચ પણ શું થવાનું છે? બંનેનો ટોટલ 100 + 0 એટલે 100. એવી રીતે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0થી વધીને 10 થાય ત્યારે સ્થિર ખર્ચ તો 100 જ રહેવાનો છે, પણ અસ્થિર ખર્ચ 0માંથી વધીને 80 થાય છે તો આ બંનેનો સરવાળો 100 + 80 એટલે 180. આ રીતે છે એક એક બિંદુ આપણને દર્શાવેલા છે. એમાં આકૃતિની અંદર 3 આકૃતિ આપણને આપેલી છે, એક સ્થિર ખર્ચની, અસ્થિર ખર્ચની અને કુલ ખર્ચની. પહેલી સીધી સપાટ જે આ લંબ જોઈ શકીએ છીએ સમાંતર, એક ધરીને સમાંતર છે, એ કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા છે, જેમાં એ એક ધરીને સમાંતર છે. ત્યારબાદ છે કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા અને એની ઉપર છે ટોટલ કોસ્ટ એટલે કે કુલ ખર્ચની રેખા. કારણ કે સ્થિર ખર્ચમાં ફેરફાર થાય એટલે કુલ ખર્ચમાં પણ ફેરફાર તમને જોવા મળે છે. અને કુલ ખર્ચની રેખા પણ ડાબીથી જમણી બાજુ નીચેથી ઉપર જાય છે અને એવી રીતે પણ કુલ ખર્ચની રેખા પણ ડાબીથી જમણી બાજુ નીચેથી ઉપર તરફ જાય છે. જે તમે જોઉં છો તો કે એ કુલ ખર્ચની રેખાને સમાંતર છે, તમે જોઈ શકો છો. એ કે હવે આપણે જોઈએ કે સરેરાશ ખર્ચ, કે તો પેજ નંબર 52 ઉપર આપણને જોવાનું છે. સરેરાશ ખર્ચને સરેરાશ કુલ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. સરેરાશ ખર્ચ એકમ દીઠ ખર્ચ છે. કે કેવી રીતે? તો કે આપણે જે કુલ ખર્ચ મળ્યો એ કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના જે એકમો હોય એ એકમો વડે આપણે ભાગીશું ત્યારે આપણને સરેરાશ ખર્ચ આપણને મળે છે. એ કે પરંતુ કુલ ખર્ચે કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ સ્થિર ખર્ચ આ બંનેનો સરવાળો છે. એટલે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે કુલ સ્થિર ખર્ચ પ્લસ કુલ અસ્થિર ખર્ચ એને ભાગ્યા ઉત્પાદનના એકમો, એમ પણ આપણે કહી શકીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 53 ઉપર 2 સૂત્ર ખાસ આપેલા છે. એમાં પહેલું સૂત્ર છે સરેરાશ ખર્ચનું, કે કુલ ખર્ચ એને ભાગ્યા કુલ ઉત્પાદનના એકમો. અને આપણે આ કુલ ખર્ચ કેવી રીતે મળશે? તો કે કુલ સ્થિર ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો કરો એટલે આપણને શું મળે? તો કે કુલ ખર્ચ મળે. તો એ બીજું સૂત્ર આપેલું છે કે સ્થિર ખર્ચ વત્તા અસ્થિર ખર્ચ એને ભાગ્યા કુલ ઉત્પાદનના એકમો એટલે આપણને શું મળે? તો કે સરેરાશ ખર્ચ. કે એસી એટલે કે એવરેજ કોસ્ટ બરાબર ટીસી એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ એને ભાગ્યા ટીપી એટલે કે ટોટલ પ્રોડક્શન. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. હવે એના વલણો આપણને આપેલા છે કોષ્ટકની અંદર, કે જેમ જેમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધતું જાય તેમ તેમ કુલ ખર્ચ પણ વધતું જાય છે. હમણાં આપણે અગાઉના પોઈન્ટમાં જ આપણે જોયું. પરંતુ શરૂઆતમાં સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે, પછી સ્થિર થાય છે અને ત્યારબાદ વધવાનું વલણ ધરાવે છે. ખર્ચના આવા વલણોને આપણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. પહેલાં આપણે કોષ્ટક જોઈએ કે ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ જ્યારે 1 છે ત્યારે કુલ ખર્ચ 9 છે. તો સરેરાશ ખર્ચ કેટલો થશે? 9, કારણ કે 9/1. કેમ કે સૂત્ર મુજબ આપણે જોઈએ તો કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ઉત્પાદનના એકમો. કુલ ખર્ચ પહેલા એકમમાં કેટલો છે? 9, અને ઉત્પાદનના એકમો કેટલા છે? 1, એટલે 9/1 એટલે જવાબ શું આવશે? 9. એવી રીતે બીજું આપણે જોઈએ કે ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ 2 થાય છે ત્યારે કુલ ખર્ચ 16 થાય છે. એટલે કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ઉત્પાદન એકમો એટલે 16/2 એટલે સરેરાશ ખર્ચ શું થશે? તો કે 8. તમે છેલ્લી કોલમ એટલે કે સરેરાશ ખર્ચની જે કોલમ છે એમાં જોઈ શકો છો કે શરૂઆતમાં સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે, અમુક જગ્યાએ સ્થિર થાય છે અને ફરી પાછો વધે છે. એટલે કે ઉત્પાદન એકમો વધતા એ સરેરાશ ખર્ચ પણ વધતો જાય છે. અને આજે આપણને છેલ્લું કોષ્ટક, છેલ્લી કોલમ જે આપેલી છે એ કોલમને આપણે સરેરાશ ખર્ચની આકૃતિમાં આપણે દર્શાવ્યું છે, જે રેખા આકૃતિ કહી શકાય. કે જ્યારે એક ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ થાય ત્યારે સરેરાશ ખર્ચ 9 છે, તો એ બિંદુ નામ આપેલું છે. 2 એ 8 સરેરાશ ખર્ચ થાય છે તો એને બી બિંદુ આપેલું છે નામ. જ્યારે ઉત્પાદન એકમનું પ્રમાણ 3 છે તો સરેરાશ ખર્ચ 7 છે, તો એને આપણે સી બિંદુ આપેલું છે. 4 એકમ છે ત્યારે સરેરાશ ખર્ચ પણ 7 થાય તો ડી બિંદુ આપેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ યાદ રાખવાનું છે કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ઉત્પાદનના એકમો. એટલે કુલ ખર્ચ 28 હોય તો એને ભાગ્યા 4 તો 7 ચોક 28, તો જવાબ 7 આવે. તો એ ગોટા કરવાના નથી. અને બધા બિંદુ આપણે મૂકીએ
એ બિંદુને આપણે જોડીએ એટલે ABCDEFG એટલે શું મળશે? આપણને એવરેજ કોસ્ટ મળશે. અને એ કેવા આકારની બનશે? તો કે યુ આકારની બનશે. અને કોઈ એક ઉત્પાદનને સાવ લઘુત્તમ જે આપણને ખર્ચ મળશે એને સરેરાશ ખર્ચ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે ટૂંકમાં રિવિઝનની અંદર આપણે આવક અને ખર્ચના ખ્યાલના પાઠની અંદર પ્રસ્તાવના, સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ, કુલ ખર્ચ અને સરેરાશ ખર્ચ એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. આવનારા હજી એક રિવિઝનના વિડીયોની અંદર આપણે સીમાંત ખર્ચ, તદુપરાંત સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત અને લાંબા ગાળાના સરેરાશ ખર્ચની રેખા અને આવકના જે ખ્યાલો છે એનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.